Okay, खुशी चिनाय. हाँ, जय सच्चिदानंद. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, ભગવાનની ભૂમિકા આધે મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાબી ભાળી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, આદમ સ્વરૂપ થાવ એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્ત ક્રમશમાં આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંદાને વચકાસ, વાંધાને વચ્ચે કાસૌ, અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીદી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. सच्चिदानंद. ओके दीपक दादा तेरे मंत्र बुलाइए. नमो वितरागाय, નમો વિતરાગાય, नमो अरिहंताणम, નમો હંતાણમ, नमो सिद्धाणम, નમો સિદ્ધાણમ, नमो आयरियाणम, નમો આયરિયાણમ, नमो वज्जायाणम, નમો વજ્જાયાણમ, नमो लोये सव साहुणम, નમો લોય સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો મંગળકારો, सवपावपणसणो, સૌપાવપણાચનો, मंगलाणं च सव्वेसिं, મંગલાણં ચ સૌવેસિં, परमां हवै मंगलम्,
परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके जिया दीदी प्लीज बाय। जिया सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में सहायक हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से कायम दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा के लिए ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और विश्वसनीय बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन सकूं। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी माता पिता के साथ अच्छे से व्यवहार करूं और कभी भी उनको अहंकार से जवाब ना दूं। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्तियां प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। तो मोनिका दीदी मोनिका हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन रूपक का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। आरुष हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे। दिल के दिल के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी हैं कच्चे। पर काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे। अच्छे। ओके जय श्री राम। ओके तो आज तो सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, आज आपने सत्साधन किया कि नहीं और सत्साधन में क्या किया? ओके दर्शना हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन में नमस्कार विधि नहीं की थी, बट मैंने प्रातः विधि नवकल में और डेली प्रेयर की थी और त्रिमंत्र भी बोला था। ओके क्या बाकी रह गया और जरा सोचो। खुशहाल हाँ, जय सच्चिदानंद। आज नमस्कार विधि छोड़ के मैंने सारे किए थे, डेली प्रेयर नवकल में त्रिमंत्र सब किए थे, क्या प्रातः बात विधि भी की थी। वो कंप्लीट नहीं है? ओके ठीक बाय। जय सच्चिदानंद। आज मैंने प्रातः विधि नवकल नमस्कार विधि सब की थी। जय दीदी जय सच्चिदानंद। मैंने नहीं की और सब बाकी सब किया। ओके साक्षीबा जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन में से मेरी प्रातः विधि एक छूट गई थी, बाकी नमस्कार विधि नवकर्म त्रिमंत्र हो गया था। प्रातः विधि छूट ओके नोट कंप्लीट। मोनिका दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने नवकलम, त्रिमंत्र, डेली प्रेयर और शुद्धात्मा प्रतिज्ञा की थी, और नमस्कार विधि और कीर्तन भक्ति रह गई थी आज। रह गई के हो सकती है कि? हाँ, मैं सोते वक्त करूँगी आज। ओके खुशी दीदी अहमदाबाद
हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन में मेरा शुद्धात्मा प्रति का प्रार्थना और मैंने आज डेली प्रेयर तो बोली थी पर स्टडी प्रेयर नहीं बोली थी। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सत्साधन किए थे लेकिन एक बार की 9 कलम और कीर्तन भक्ति रह गई थी। शिवा दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, 9 कलम और शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना स्टडी प्रेयर किया था और मैंने कीर्तन भक्ति चूक गई थी मुझसे। ओके करिश्मा। करिश्मा। जय सच्चिदानंद। आज मैंने माता की थी और आज मैंने भैया की मदद की थी और किसी की मदद नहीं की थी और आज मैंने 9 कलम 2 बार की थी। त्रिमंत्र मैंने 10 टाइम्स की थी। मैक्स संसार थे। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने कंप्लीट सारे सत्साधन किए थे। कंप्लीट यानी 9 कलम, त्रिमंत्र, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, दादा नासिम चेजीकार, आरती, स्टडी प्रेयर, डेली प्रेयर। शुद्धात्मा का प्रेयर। हाँ, शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना भी। ओके तीर्थ। आरुष। आरुष अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने डेली प्रेयर, स्टडी प्रेयर और त्रिमंत्र किए थे। ओके तो परेश दादा। हाँ अभी छुट्टी है तो ये उन लोगों ने 3 गोल लिया है। हम एवरीडे उनका स्टेटस लेते हैं पर आज सरप्राइज उन लोगों ने सत्साधन किया कि नहीं वो रिपोर्ट लेते हैं। ओके दीपक दादा। राइट। ये जो पढ़ाई हो गई है हमारी, यानी कि जो हमें आगे हमने उसका होमवर्क कर चुके हैं, उसका मतलब है कि हमें वो रेगुलरली करना ही है। तो उसका तो टाइम टेबल हमें किसी भी तरह से फिक्स कर देना है, तो इस तरह से मिस होने की संभावना रहेगी ही नहीं। तो ये जिन लोगों का मिस हुआ है वो कुछ कारण है, क्योंकि टाइम टेबल में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक कर लेना है। ये समझ में आया सबको? हाँ। आपके टाइम टेबल में होता है खाना कैसे चुकते नहीं है, स्नान करना कैसे चुकते नहीं है, सोना कैसे चुकते नहीं है, क्योंकि वो टाइम टेबल में आ ही गया है। वी आर लिविंग दैट टाइम टेबल। बट ये टाइम टेबल अभी हमें लीव करना है तो धीमे धीमे करके होगा। तो जहां पर ये टाइम टेबल ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा, समझ गए? और वो टाइम ऐसा रखना है कि वो मिस होने की संभावना ही नहीं है। यही सच्चिदानंद। तो परेश दादा ये अभी वेकेशन चल रहा है ना, तो अभी सत्साधन छूट जाती है, उसके बारे में बात करो। दीपिका जी, you cannot hear me. Can you repeat? राइट। परेशान जी सुनाई दिया आपको? अब बोलो। ये सत्साधन का इम्पोर्टेंस, वैसे तो इन लोगों को वेकेशन में 3 गोल दिया है, जो मैथ्स यानी एजुकेशन रिलेटेड, स्टडी के रिलेटेड और खाना बनाने का रिलेटेड। तो उसके लिए उनको वो बताते हैं, लेकिन वो करते करते ये सत्साधन चुक जाते हैं। उसका टाइम टेबल बनाया है। अभी ये टाइम टेबल तो हम कर चुके हैं सत्साधन का, उसका तो बहुत इलेबोरेट उसका वो किया था। तो अभी ये सत्साधन का इम्पोर्टेंस और कैसे रेगुलरली हो, ऐसा जो आप जरा बताइए। मुझे बताना है। हाँ, क्योंकि ये लोग मिस किया अभी। तो त्रिमंत्र ये रह गया, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना रह गई, कीर्तन भक्ति रह गई, ऐसा करके। अच्छा, सबको बताना है। हाँ, कुछ लोगों ने पूरा, ये जैसे खुशी अहमदाबाद चेन्नई ने पूरा किया, तो उन्हीं का पूरा है, बाकी सबका अधूरा है, कुछ ना कुछ रह गया है।
जय सच्चिदानंद सब बच्चे लोग को जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये जो संसाधन जो दीपक भाई बताते हैं जो करने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए बड़ी बात है कि वो जो त्रिमंत्र है वो अपने अंदर जो दुश्मन है अपने देह के विरुद्ध आते हैं, अपने देह को पहुंचने नहीं देते, उसको खत्म करने के लिए त्रिमंत्र है। इसलिए त्रिमंत्र अवश्य बोलो। बाय हार्ट कर देने का आप कभी भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सुबह ही बोलना है, कभी भी बोल सकते हो। ख्याल में आया? और त्रिमंत्र मतलब कि ब्रह्मांड में जितने भगवान है और भगवान के नजदीक है, भगवान की सेवा करने में जो लोग है, वो सबको हम नमस्कार करते हैं ताकि अपना रास्ता सीधा भगवान के पास चला जाए, भगवान अपने को अपनी सीधा दर्शन दे देवे। ख्याल आई बात? तो सबको भगवान का दर्शन करना है ना? करना है। भगवान का दर्शन करने के लिए ये 5 वस्तु दी है, तो आपको जब ही आए तभी करने का, ऐसा नहीं है कि एक साथ करने का। लेकिन बाय हार्ट कर डालो एक बार। बाय हार्ट करने से आप कभी भी बैठे बैठे सोते सोते एक बार तो कर सकते हैं। सोते सोते नहीं करने का, गलत बोला मैंने, लेकिन बाय हार्ट हो जाएगा ना तो आप कभी भी कर सकते हो। और मेरे हिसाब से तो हार्डली टेक 15 मिनट्स टू डू इट। हाँ, और असीम जय जयकार बोलोगे ना तो बहुत शक्ति आती है अपने अंदर। इसलिए खाली एक बार दादा भगवान ने बोला है, इसलिए दादा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये बोलना है अपने को। इससे विनय खिलता है अपना अंदर। दादा भगवान का आशीर्वाद बोलने से अंदर बैठे हुए भगवान से तार जुड़ता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है अपनी। ख्याल में आया? नौ कलम तो बहुत बड़ी बात है, कोई सोच नहीं सकता वैसा है। इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस समझो और बाय हार्ट करके कभी भी बोल सकते। कभी भी अकेले बैठे हो, टीवी देखते भी बोल सकते हैं आप कि टीवी ऐसे ही देखते हो, अंदर नमस्कार विधि चले। ख्याल में आया? ऐसा बोलना नहीं है, तो ऑप्शन देता हूं मैं। ऐसा बोलना नहीं है ज्यादा करके, लेकिन ऑप्शन देता हूँ कि एक बार ये कर डालो ने तो बहुत बड़ा काम होगा। आप ये करोगे ने तो यू विल रीच टू द टॉप। ऐसी कमानी इस वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। एक अभी मेरे को आज स्टोरी आई थी, जुकरबर्ग करके कोई, जुकरबर्ग के मालूम नहीं क्या नाम, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ही वाज वो रिफाइनरी में मास्टर था, तो रिफाइनरी चलाता था। फिर धीरे धीरे उसके पास इतने पैसे आ गए कि पूरी अमेरिका की रिफाइनरी चला रहा था। फिर पूरी अमेरिका की रिफाइनरी चलाते चलाते उसके पास बहुत पैसा हो गया। एट द एज ऑफ 50 ही वाज मल्टी बिलियनर। और जब उसके पास पैसा आ गया तो फिर एक दिन ऐसा हो गया कि उसकी तबीयत बिगड़ी, तो मालूम पड़ा कि उसको कुछ बीमारी है। तो वो इतना तकलीफ आ गई, उसको इतनी तकलीफ आ गई कि पूरा शरीर दुखने लगा, कुछ काम नहीं कर सकता है, खाना नहीं खा सकता है, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, खून नहीं बनता है, बहुत तकलीफ आ गई। और डॉक्टर ने बोल दिया कि 1 साल में तुम चले जाओगे, तुम मर जाओगे। तो फिर उसने बोला कि अगर मैं 1 साल में मर जाऊंगा तो इतना सारा पैसा का क्या करने का। तो उसने सब अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को और सब आदमियों को बुलाया और बोला कि ये सब पैसा अभी चैनल हॉस्पिटल में डालो, पढ़ाई कॉलेज में डालो और रिसर्च में डालो। ऐसा करके सब पैसा का चैनल है ना, उसने उसमें डाल दिया। तो जैसे ही ये डाला तो करीबन 1 आध महीने के बाद उसकी तबीयत के अंदर के सेल्स बदलने चालू हो गए और पूरा उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। तभी उसको मालूम पड़ा कि मैं तो कुदरत का एक गेस्ट हूँ और पूरा ये नेचर का पावर का आई एम वन ऑफ द एविडेंस। मैं मानता था ये सब मेरी संपत्ति है, वो ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसा ये सत साधन बोलने से आपको वर्ल्ड की टॉप मोस्ट शक्ति प्राप्त होगी और टॉप मोस्ट शक्तियां आपको हेल्प करेगी। इसीलिए अगर हो सकता है तो बाय हार्ट कर डालना और कभी भी जहां भी चाहे, ट्रेन में जाते हो, गाड़ी में जाते हो, बस में जाते हो, अकेले रहते हो, तो बोल सकते हो आप। लेकिन बोलना,
बोलने से गजब का फायदा होगा, और जितना समझ के बोलोगे तो उसके जैसा एक भी नहीं। तो हो सकता है तो आप तो पुत्रों के पास समझ लेने का कि ये बोलने से क्या होता है, किसको नमस्कार पहुंचते हैं, हमको क्या फायदा होगा, क्या होगा, ये सब श्रीमद स्वामी को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, सब पूछ लेने का। ठीक है, बात समझ में आई सब बच्चों को? हाँ। मैं भी हर रोज करता हूँ, दीपक भाई भी हर रोज करते हैं, ख्याल में है ना? तो ये विधि तो हर रोज करने जैसी है। और सबसे बेस्ट क्या है तो कि दादा भगवान की ब्लेसिंग, ग्रेस सब अपने ऊपर हो जावे ना, एकदम आसानी से हो जावे। दादा भगवान बहुत खुश होते थे जो विधि करता था ना, और जिसको बायाड़ होता था ना, दादा भगवान उसके अंगूठे पे विधि करवाते थे। मालूम है, सब आप तो पुत्र दादा के बॉडी पे चिपक जाते थे, कोई हाथ पर, कोई गर्दन पर, कोई खभे के ऊपर, कोई घुटन के ऊपर, कोई अंगूठे में। तो जिसको बायाड़ होता था उसको अंगूठे पे विधि करने की। तो आपको भी ऐसा लाभ मिलेगा, आप बायाड़ कर डालो सब लोग। हाँ, हो जाएगा सबका बायाड़? हाँ। पक्का हो जाएगा? हाँ। प्रॉमिस? पक्का, प्रॉमिस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस तो आप बायाड़ कर डालो, बहुत हो गया। बायाड़ कर डाला तो बहुत हो गई बात। हाँ, खास करना, खास करना। जबरदस्त डिवाइन पावर आप लोगों के हाथ में आएगा, एंड यू विल बी द लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड, टू लीड ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया में भी लीड करोगे, और पूरा अमेरिका को, रशिया को, यूक्रेन को, जर्मनी को, इजराइल को, चाइना को, सबको लीड करने के आप निमित्त बनोगे, ये 5 साधन करोगे तो। हाँ, इसलिए खूब करना, जबरदस्त पावर मिलेगा आप सबको। ठीक है? हाँ। परेश दादा, हाँ, अभी तो छुट्टी है, तो छुट्टी में तो सब पढ़ने का नहीं होता है, ओनली खाने का होता है। अरे छुट्टी में खेलने का होता है भाई दादा, खेलने का होता है। खेल उसका प्रिय है, जो वो पढ़ाई प्रिय नहीं है। तो पढ़ाई के टाइम विधि होती है, खेल में विधि कम होती है, लेकिन फिर भी करेंगे, वो तो बच्चे लोग करेंगे। वो बहुत शक्ति वाले हैं, साइंटिस्ट बच्चे लोग हैं, दे विल डू इट। खेलते खेलते भी विधि करेंगे, इसलिए तो बाहर करने को बोल दिया ना। वो तो ऐसे बच्चे लोग हैं, जबरदस्त बच्चे लोग हैं। क्या बोला परेश दादा ने, क्या बोला मोनिका दीदी? हाँ, परेश दादा ने क्या बोला मोनिका दीदी? परेश दादा ने ये बोला है कि हमें जब भी सत्साधन करना हो तो हम खेलते वक्त, टीवी देखते वक्त कभी भी कर सकते हैं, बट वो बाय हार्ट होना चाहिए और वो सिंसियर होना चाहिए, और वो हमें हर रोज करना है, तभी हम टॉप मोस्ट शक्ति में हेल्प नहीं, करेगा। डिवाइन पावर मिलेगा, दादा की ग्रेस मिल जाएगी, हाँ, and you become a leader or to lead all different countries, people of different countries. You all are going to be leaders for world peace and harmony. तो अभी से तैयारी करो। वो बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सब बच्चे लोग बचपन से ही ट्राई करते हैं। तो अपन ये बचपन से ट्राई करोगे तो वी विल फुलफिल द दादाज विश कि जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। तो यू आर गोइंग टू बी अ बिग इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट। ऑल आर So even I say Jai Sachidan to everybody and become a great scientist of this Akram Vignan, and lead all the people. तो विधि दीदी, दूसरा क्या बोला आपने, और आपका क्वेश्चन है? हाँ, बोलो। अभी नहीं है, बाद में है। बाद में होगा अभी। तो दूसरा क्या बोला परेश दादा ने? हाँ, परेश दादा ने ये बोला हमें हर रोज सत्साधन करना चाहिए, सत्साधन करने से टॉप मोस्ट जो थे स्वामी जी, उनको हमारे नमस्कार पहुंचते हैं। तो हम इंडिया के मतलब बाहर भी जाएंगे तो पीपल के साथ कैसे डील करना है वो हमें आ सकता है। वेरी गुड। ओके, किसी का दूसरा क्वेश्चन है सत्साधन के बारे में? ओके, तो परेश दादा हम आज पद सुनेंगे। तो आज स्पेशल गेस्ट है
पायल मासी आज गाने वाली है। एक मिनट पायल बहन। ओके, पायल बहन आज पद गाने वाले हैं। जय सच्चिदानंद। हरिवर मुझने हरि गयो, हरिवर मुझने हरि गयो, मैं तो बाल की धुनो तूने खोई, आवी मुझने हरि, मैं तो बाल की धुनो तूने तोई, आवी मुझने हरि गयो, हरिवर मुझने हरि गयो, हरिवर मुझने हरि गयो, अबूद अंतरनी हूँ नारी, हूँ सुजाणु प्रीति, अबूद अंतरनी हूँ नारी, हूँ सुजाणु प्रीति, हूँ सुजाणु मारे अंतर, अबूदनी कई गीती, अबूदनी कई गीती, ए तो मुझ कंठे बेकरती, ए तो मुझ कंठे बेकरती, वरमाला रे धरी गयो, हरिवर मुझने हरि गयो, मैं तो बाल की धुनो तूने तोई, आवी मुझने हरि गयो, हरिवर मुझने हरि गयो, हरिवर मुझने हरि गयो। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत बढ़िया पद, आपने अच्छा गाया। तो परेश दादा, Deepakanji, we lost him. Oh no, Paresh दादा। परेशान जी, हाँ बोलो। ये पद के बारे में थोड़ा बताएं। अरे दादा, ये ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने मेरा दिल जीत लिया। वो आए और मैंने तो उनको कुछ पूजा नहीं की, वाल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, माला नहीं की, कुछ नहीं की, फिर भी मेरा दिल जीत लिया उन्होंने। दादा भगवान बोलते हैं ना, हम सबके पीछे पड़े, लोग हमारे पीछे नहीं पड़े। दादा के क्या हमको गरज है, हमको। ये ऐसा बोलते हैं, हरिवर मुझने हरि गयो, हरि गयो ले लई गयो। जैसे रावण ने सीता का हरण किया था, वैसा दादा भगवान ने सभी महात्माओं का हर गया, पूरा चित्त दादा के अंदर चला गया। हमने उनको चाहा नहीं, समर्पण नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमको खींच लिया। ऐसा मेन सार ऐसा है। ये तो मुझ कंठे बेकरती वरमाड़ाए धरी गयो। ओ शादी हो जाती है ना, वरमाला पहनाते हैं ना, तो वैसा दादा भगवान हमारे हो गए। दादा भगवान बोलते हम तुम्हारे दिल में चले गए हैं, अभी निकलने वाले नहीं है, आप निकालोगे तो भी नहीं निकलूंगा मैं। ऐसा दादा भगवान बोलते हैं। ऐसा कविराज ने लिखा है कि दादा भगवान ने मुझे ऐसा खींच लिया, हरण कर लिया। देह का हरण नहीं किया, चित्त का हरण किया।
निरंतर 24 घंटा चित दादा में ही रहता है, ऐसा बोलते हैं इसके अंदर। मैं तो वाल नोतु कीधु, मैंने तो कुछ नहीं किया था फिर भी चला गया सब, ऐसा बोलते हैं। समझ में आया सबको? हाँ। वो मोबाइल याद आता है ना, मोबाइल, तो वैसा दादा भगवान 24 घंटा याद आता है। दादा भगवान ने सबका चित अपनी तरफ खींच लिया, ऐसा प्रेम दिया दादा भगवान ने। ख्याल आया? हाँ। समझ में आया लोगों को? हाँ। ओके, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल मिलेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद परेश दादा, जय सच्चिदानंद जय दीपक सच्चिदानंद दादा। बोलो। ओके, પરેશ દાદા, હવે આપણે ગુજરાતીમાં વિધિ દીદીનો ક્વેશ્ચન देता લઈએ। है साहब, आपकी बात एक भी सुनाई नहीं देता है। दीपक दादा, टेक ओवर प्लीज। ओके, जय सच्चिदानंद। सुनाई देता है ना परेशान जी? यस यस, परफेक्ट। राइट, ओके। तो हम प्रश्न लेते हैं, शुरुआत विधि। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद પરેશ દાદા। મારો પ્રશ્ન એ છે કે ઓલું સત્સંગમાં સાંભળ્યું છે કે વ્યવહાર સાથે નિશ્ચય હોય છે। મારો અવાજ સંભળાય છે? हाँ, व्यवहार શું? વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંને એક પાયા પર છે, તો આપણો વ્યવહાર કેવો હોવો, તો આપણો વ્યવહાર અને નિશ્ચય કેવા હોવા જોઈએ? વ્યવહાર અને નિશ્ચય કેવા હોવા જોઈએ? તને એટલે કેના આપણો પર વ્યવહાર, પ્રશ્ન ઉભો થયો? એટલે મને જસ્ટ હું વિચારતી હતી તો મને આ ઊભું થયું કે આપણો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ એમ બધા પ્રત્યે। આપણો વ્યવહાર કોઈને દુઃખ ના થાય એવો હોવો જોઈએ। ઓકે, અને દુઃખ થાય તો આપણે અંદર પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું। હા, સિમ્પલ, મેક ઇટ સિમ્પલ, ડોન્ટ મેક ઇટ એની ડિફિકલ્ટ થિંગ। હા, સીધે સીધું સાદું સાદું સમજી લેવાનું કે આપણા નિમિત્તે દુઃખ ના થવું જોઈએ, અને દુઃખ થાય તો અંદર પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું, હા, માફી માંગી લેવાની। બરાબર, બરોબર છે? હા, અને બરાબર, માફી માંગે એટલે સમજવાનું કે એનો મતલબ નિશ્ચય હાજર છે। માફી ના માંગે તો નિશ્ચય હાજર નથી। નિશ્ચય એટલે હું શુદ્ધાત્મા છું। બરાબર, ખ્યાલ આવે ને? પોતે શુદ્ધાત્મા હોય તો પછી એને પોતાની ભૂલ દેખાય। હા, પોતાની ભૂલ દેખાય એના જેવું વ્યવહાર, બેસ્ટ વ્યવહાર કોઈ છે નહીં। હા, હા, ખ્યાલ આવે? લોકો બહાર કોની સાથે કેવી વાત કરે તેને વ્યવહાર માને છે। ભગવાન કહે છે કે આ મન વચન કાયામાં તમે કોને કેટલી ભૂલ દુઃખ આપો છો તે ખોટો વ્યવહાર છે। પછી બહાર ભલે ને મીઠું બોલો, બરાબર, એ વ્યવહાર નથી ગણાતો। હા, આપણો ભાવ એવો હોય કે કોઈને દુઃખ ના હોજો એટલે ટોપ વ્યવહાર થઈ ગયો। હા, બરોબર છે? હા, બરાબર છે, હા, આટલું જ સિમ્પલ વાત રાખવાનું કે આપણા નિમિત્તે કોઈને દુઃખ ના હો, અને થઈ જાય તો બરાબર, માફી માંગી લેવાની, એટલે વ્યવહાર કરેક્ટ થઈ ગયો। હા, બરાબર, હા, બહુ બહુ ઊંડા નહીં ઉતરવાનું। હા, ઓકે? હા, ઓકે। હા, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ દીપક દાદા, જય સચ્ચિદાનંદ જય પરેશ દાદા। जय सच्चिदानंद। नेक्स्ट કોનો પ્રશ્ન છે? ઓકે, ડોક્ટર લલિતાબેન। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। I haven't done my homework yet. I'll ask questions later. Okay, later on, no problem, but keep it ready. Okay? Okay, thank you. ગીતાબેન, મુંબઈ। હર્ષાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ।
दीपक आनंद जी साहेब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद जी हाँ बुक नंबर B12 અને પાનું નંબર 74 તારીખ 11/2/74 74 દાદર મુંબઈ નીચે પેજ 31 of 39 ઉપરથી 5મો પેરેગ્રાફ અને સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે કે જ્ઞાની પુરુષના દર્શન તો વિતરાગત દર્શન હોય. જ્ઞાની પુરુષના દર્શન હરેશાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ દીપકાનંદની પહેલી લીટી આ છે. હા સોરી. જ્ઞાની પુરુષના એક ફેરો દર્શન કરો ને એવા જ હોય પણ આ તો તમારી પરિણતિ ફરતી હોવાથી તમારે જુજવા દર્શન થાય. આ પહેલી લીટી છે. हाँ ज्ञानी पुरुष ने एक फेरो दर्शन करो ये ने. हाँ हाँ ओके चलो 1 मिनट ना परेशान जी. There you are. પરેશાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. બોલું સાહેબ હવે બોલું દીપકાનંદજી હવે. हाँ यस. પરેશાનંદજી અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે જ્ઞાની પુરુષના એક ફેરો દર્શન કરો ને એવા જ હોય પણ આ તો તમારી પરિણતિ ફરતી હોવાથી તમારે જુજવા દર્શન થાય. જ્ઞાનીના દર્શન તો વિતરાગત દર્શન હોય પણ આપણી પરિણતિ ફરે તેથી જુદા જુદા દર્શન થાય. જ્યારે આપણી પરિણતિ ઊંચી હોય તો ઊંચા દર્શન થઈ જાય એ નહીં તો બીજા પણ તેમની પરિણતિ ક્યારેય ફેરફાર ના હોય કારણ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે છે. જેને જ્ઞાન સિવાય બીજું હું છું એવું ના ભાન નહીં તેથી એને કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ કહેવાય અને જ્ઞાની પુરુષ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ હોય તેનાથી તેમની પરિણતિ ફેરફાર ના થાય. हाँ बोलो. હા સાહેબ આમાં સમજાવો ને આ કે આપણને જ્ઞાની પુરુષના એક ફેરો જે દર્શન થયા હોય એવા ને એવા જ રે પરિણતિ ફરતી હોવાથી જુજવા દર્શન થાય. એ જુજવા દર્શન થાય એટલે શું? જુજવા એટલે જેમ છે તેમ ના થાય. પણ જેવી શ્રદ્ધા બેસવી જોઈએ એવી શ્રદ્ધા ના બેસે. હા હા હવે આપણે જે પહેલી વાર જયારે જોયા પહેલી જ વાર અને એને એ દર્શનમાં આપણે લેયા કરવાનું એવું આપણે સૌ પહેલી વાર જયારે આપણે જ્ઞાન લીધું હોય ત્યારે સૌ પહેલી વાર દાદા ભગવાનને જોયા હોય એના એ જ દર્શન આપણે અંદર રાખવાના ને? ના ના એવું ક્યાં છે. તો જયારે જાવ ત્યારે જુદા જુદા થઈ જાય ને. તમારી જેમને મળ્યા પછી પરિણતિ વધતી જાય દર્શન વધારે ચોખ્ખું થતું જાય એટલે પરિણતિ વધતી જાય પણ કોઈ વખતે કર્મોનો હિસાબ વધાર્યો હોય તો પરિણતિ નીચી હોય એટલે બરાબર કરેક્ટ દર્શન ના થાય ને તો બહુ સરસ દર્શન થાય. હા એ તો એમણે વાત કરી છે કે અમે તો એવા ને એવા જ હોઈએ પણ તમારી અંદર સંજોગોના કર્મોના ઉદયના ફેરફારને કારણે તમને આવા કરેક્ટ દર્શન નથી થતા. અમારી ભૂલ નથી એમ કહેવા માંગે છે. અમે તો નિરંતર નોન સ્ટોપ 24 hours શુદ્ધાત્મામાં રહીએ છીએ. ભાઈ તો ફેરફાર ક્યાંથી થાય? કઈ ફેરફાર ના થાય. હા એ તો આપણે અલગ અલગ ટાઈમે જઈએ અલગ અલગ સીન જોઈએ એમાં ફેરફાર થઈ જાય કારણ કે હજુ સમજી શક્યા નથી એમને આપણે. જ્ઞાન જેમ જેમ સમજાતું જાય તેમ દર્શનની શુદ્ધિ વધતી જાય. હાજી
એટલે પછી એમને ચોખ્ખું કહી દીધું સામાન્ય ભાવે દાદાના દર્શન કરવા, બહુ જોજો ના કરવું કે આમ કર્યું આમ કર્યું આમ કર્યું તેમ કર્યું, આવું કરે છે તેવું કરે છે, એવું બધું ના કરવું. સામાન્ય ભાવે દર્શન કર્યા કરજો. જ્ઞાની પુરુષની ક્રિયા જોવાની ના હોય આપણે, એમને કે બહુ જોજો ના કરશો, એમ ઊંડા ના ઉતરશો. તમે બહારની ક્રિયા જોવો છો, એ અંદરની ક્રિયા હોય છે. અમારામાં બુદ્ધિ નથી ને આપણે કહીએ છીએ કે બુદ્ધિ છે, બુદ્ધિથી. આપણે દર્શન બુદ્ધિથી કરીએ રે, આપણે દર્શન બુદ્ધિથી કરીએ એટલે ના સમજણ પડે. એટલે દાદા કે નિર્વિકલ્પ સમજાય કેવી રીતે એને? બરોબર છે ને એટલે એમ કેવા માંગે છે કે અમે તો એવા ને એવા છીએ, તમારા પરિણીતિ તમારા સંજોગોને આધારે તમને જુદા જુદા દર્શન થાય, માનશો નહીં. એમ કેવા ચેતવે છે, આમાં ચેતવણી છે, ચેતવણી છે. દાદા બદલાયા નથી, તમે બદલાયા છો એમ કે છે. આપણે બદલાઈ જઈએ છીએ. દાદા એવા ને એવા જ છે. બદલાય તો જ્ઞાની પુરુષ ના કહેવાય. ખરેખર સાહેબ સાચી વાત છે. સાહેબ એક આ નીચેની વાત સમજાવો ને કે કારણ કેવળ પરિણતિ ક્યારેય ફેરફાર ના થાય જ્ઞાની પુરુષ, કારણ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે છે. જેને જ્ઞાન સિવાય બીજું હું છું એવું ભાન નહીં, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ કહેવાય. એને કેવળ કહ્યું, કેવળ. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે હોય જ્ઞાની પુરુષ. એ થોડુંક સમજાવો ને જરા. કેવળ એટલે એક્સક્લુઝિવ, એના સિવાય કશું નહીં એમ. એબ્સોલ્યુટિઝમ. અને એમાં જ રહે છે ને, એનો જ અનુભવ કરે છે ને, એ જ સ્વાદમાં છે. એટલે એના સિવાય કશું નહીં, એવું ભાન પણ નથી એમના સિવાય બીજું કશું. ત્યારે તો કેવળ જ્ઞાન થાય, નહીં તો કેવળ જ્ઞાન કેવી રીતે રહે? અમે નિરંતર એમાં છીએ એમ. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપે છે દાદા. કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ શું છે તે કહી દીધું, અહીંયા ડેફિનેશન આપી દીધી. જ્ઞાન સિવાય બીજું હું છું એવું ભાન જ નથી. એટલે બીજું જ્ઞાન સિવાય હું છું જ નહીં ક્યાંય પણ. એ બધો પૂતગલ ભાગ છે એમ કેવા માંગે છે. બરોબર. અમે ત્યાં માથું જ નથી મારતા, ત્યારે સહજાત્મા સ્વરૂપ થાય ને, નહીં તો કેવી રીતના સહજાત્મા સ્વરૂપ થાય? સાચી વાત છે, સાચી વાત છે. એટલે એમના દર્શન કરવાના ને, એ દર્શન કરતા કે અમારા ભૂલથી પણ દર્શન કરી ગયો તો એનું કલ્યાણ થઈ જશે. કરેક્ટ. કારણ કે ઉઘાડો આત્મા થયો. હાથ લગાડી ગયો તેની તો વાત જ નહીં કરવાની. બરોબર. સાહેબ સરસ સમજાય. સાહેબ સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, પણ આમાં એક વાત પૂછવી છે જરા, કે હવે આપણને રોજે વોટ્સએપ પર કે દાદા ભગવાનના જુદા જુદા ફોટા અને દાદા ભગવાનના જુદા જુદા ફોટા ને બધું આવે ને વોટ્સએપ પર, તો આપણે એમને બે સ્વરૂપે દર્શન કરીએ ને તે વખતે જયારે પણ જોઈએ દાદા ભગવાનને. વોટ્સએપ પર આવે ને ફોટા જુદા જુદા વાક્યો ઉપર, એ વાક્યો ઉપર આવે ને દાદા ભગવાનના મોટા મોટા ફોટા, તો એ વખતે એ દાદા ભગવાનના ફોટામાં આપણે બે રીતે દર્શન કરવાના, એક દેહ સ્વરૂપે ને કે એમના અંદર કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપના આત્માને બે રીતે દર્શન કરવાના. બરોબર. બહારનું સ્થૂળ કહેવાય ને અંદરનું રિયલ કહેવાય. રિલેટિવ કહેવાય ને રિયલ કહેવાય. આપણને બેવ કામ લાગે, રિલેટિવ એ કામ લાગે ને રિયલ એ કામ લાગે. એટલે બેવ રીતે દર્શન કરવા. બહુ જ કામ થાય, બહુ જ કામ થાય, જબરજસ્ત કામ થાય. એ રીતે દર્શન કરો તો. અને એમાં જે વાક્યો આવે એ એમનું અંદરનું સ્વરૂપ છે. કે આ અપરિગ્રહી દશા વાળા પુરુષ એમ. એટલે અપરિગ્રહી દશા બહારથી ના દેખાય, પણ એ અપરિગ્રહી એટલે સંપૂર્ણ આ કેવળ જ્ઞાન એમને થોડી થાય. સંપૂર્ણ અપરિગ્રહી થાય ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય. કેવળ અસંગ દશા વરે ત્યારે આ દર્શન થાય. કે એવા દાદા ભગવાન છે, ઓહો આમ ખુશ થઈ જાય. માલિકી ભાવ વગરના દાદા ભગવાન છે, એક પણ વસ્તુ પર માલિકી નથી, ભાવ નીકળી ગયો, ઓહો એ જોઈને અહો અહો થયા કરે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે બહારથી દર્શન, રિલેટિવ દર્શન, રિયલ દર્શન અને વિજ્ઞાન સ્વરૂપે દર્શન.
વિજ્ઞાન સ્વરૂપે દર્શન. બરોબર? એ વિજ્ઞાન સ્વરૂપે દર્શન. એ આ કીધું તે સમજણ પાડી તે. આ એ જ બરોબર. હા હા. નિરંતર અમે આત્મામાં રહીએ છીએ તે વાત કરે છે. એટલે એક પણ પરિગ્રહ એવો કોઈ વસ્તુ નથી કે જે એમને ખેંચતી હોય. બરોબર, કરેક્ટ સાહેબ. એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે એમને યાદ આવતી હોય. એવી કોઈ વસ્તુ નથી જેની પર માલિકી ભાવ હોય. કારણ કે નિરંતર પોતાના જ્ઞાન દર્શનમાં, પોતાના સુખમાં, પોતાનામાં જ રહ્યા કરે છે. સરસ. સંપૂર્ણ અસંગ દશા, સંપૂર્ણ અયાચકપણું, સંપૂર્ણ અપરિગ્રહી દશા. પરિગ્રહી દશા. વર્ણન કરો એટલું ઓછું છે. ઓછું છે, સાચી વાત છે. કરેક્ટ સાહેબ. એટલા બધા ગુણો છે દાદા. દર્શન હોતા જ નથી. કઈ કેટલાય કાળની પુણ્ય જાગે લોકોની, ત્યારે દર્શન ખુલ્લા થાય. ખુલ્લા થાય. સરસ સરસ સરસ. બરોબર? હાજી સાહેબ, બરોબર. સરસ સમજ મળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનંદજી, દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો મહાત્મા. આપણે જે કહીએ છીએ ને કે રાગે જે બંધાયું હોય એ દ્વેષથી છૂટે, અને દ્વેષથી જે બંધાયું હોય એ રાગથી છૂટે. રાઈટ. તો એ થોડું સમજાવો ને એના માટે. જો તમને કોઈ વળગેલું હોય, વસ્તુ વળગેલી હોય, તો પહેલા સારું લાગે, પણ પછી કઈક કામ કરવું હોય છતાં વળગેલું રહે તો શું થાય આપણને? પછી કંટાળો આવે. એમ કંટાળો આવે. એટલે પહેલા વળગેલી જે વસ્તુ હોય, પછી એ દિવસે દિવસે પછી આપણને એનાથી દ્વેષ થવા માંડે ઓટોમેટિક અંદરથી. એટલે એ દુઃખ સ્વરૂપ થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે બહાર વળગેલું છે, બહાર વળગેલું છે, પણ અંદર એ વળગણને કારણે અંદર ધીરે ધીરે દ્વેષ ઉભો થાય. એવું જે બહાર છૂટેલું છે એવું અંદર ધીરે 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 એના પ્રત્યે કુણાશ આવે કે હોય તો ચાલશે, હોય તો ચાલશે, હોય તો ચાલશે, એવું અંદર થયા કરે. એટલે એના પરિણામ સ્વરૂપે પછી ઓલું દ્વેષ સ્વરૂપે આવે છે ને રાગ સ્વરૂપે આવે છે. વસ્તુ ના હોય ને ત્યારે આપણને એમ થાય કે હોય તો સારી, અને હોય ત્યારે ના હોય તો સારી. હવે હોય એ પરિણામ છે. ભગવાન કે છે જે છે તે પરિણામ છે, પણ ના હોય તે સારી એટલે નવું ચિતર્યું, એટલે દ્વેષથી ભોગવવું પડે. આપણે એવું રહ્યું નહીં. હવે આપણે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવાનું છે. નવું કશું જોઈતું નથી. નવું પેલા જોઈતું હતું માટે આ ધંધા થતા હતા, આ રાગ દેશના વેપાર થતા હતા. હવે નવું કશું જોઈતું નથી. એટલે હવે આપણે સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. ગમતું હોય તેનો સંભાવે નિકાલ કરો, અને ના ગમતા નહીં કરો. કારણ કે ગમતું એ વસ્તુ નથી ગમતી, આપણને એના પ્રત્યે પ્રીતિ છે માટે ગમે છે. તો હવે પ્રીતિ ધીરે ધીરે નીકળતી જાય એટલે વસ્તુ એવી ને એવી રહે, પણ એના પ્રત્યેની જે મૂર્છા છે એ નીકળી જાય એટલે તમે છૂટા થઈ ગયા. બરાબર. ખ્યાલ આવે ને? એટલે દાદા ભગવાન કીધું કે તમે હવે ગમતા કે ના ગમતામાં સમભાવે નિકાલ કરો, એટલે તમે જે થોડા ઘણા પણ બંધાયેલા છો એ છૂટા થઈ જશો. કારણ કે વસ્તુ તમને સુખ દુઃખ નથી આપતી. તમારું જે આરોપણ કરેલું, તમારી જે માન્યતા હતી એના આધારે ગમતું ના ગમતું હતું. એટલે હવે સંભાવે નિકાલ કરશો ને તો કશું નવું નહીં બંધાય. જૂનો જે હિસાબ હતો એ પૂરો થઈ જશે, ચીકણો નહીં થાય, અને તમે સહેજે છૂટી જશો. બરાબર, બિલકુલ સાચી વાત છે. બીજું એક પૂછું? બોલો બોલો. હે? હા, આપણે કહીએ છીએ કે આ વ્યવસ્થિત છે, મારો હિસાબ છે. તો જ્યારે કઈ પણ વસ્તુ બને છે તે વખતે એનો ભોગવટો જ્યારે આવે છે ત્યારે એ જુદા રહીને જોવાતો નથી, એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જવાય છે
અને એટલું બધું બહુ જ ભોગવટો આવે છે. તો એના માટે એ વખતે રહેતું નથી કે હું શુદ્ધાત્મા છું ને નલિની ને ભોગવટો આવે છે એને બધું થાય છે, એવું રહેતું નથી. તો એમાં આપણો કયો પુરુષાર્થ કાચો પડે છે કે ભાઈ નલિની બેન સાથે વાત કરો હવે કે આટલા બધા ગોટાળા કરીને આવી છે તું ને હવે હોશિયારી મારે છે. થોડો ઠપકો આપો, મીઠો ઠપકો આપો ને. નલિની બેન ને મીઠો ઠપકો આપો, કારણ કે આપણને નલિની બેન નો પક્ષ રહે એટલે ભોગવટો નથી, ને તો આપણને ભોગવટો હોય ને આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ ગયા. બરાબર છે. પણ વારસદાર થઈ ગયા. એ ભોગવટો સહન નથી થતો, તે નલિની ને સહન નથી થતો. એને જુઓ ક્યારે સહન નથી થતો. તો સહન ના થતો હોય ત્યારે કહેવાનું નલિની લેતી જા. બરાબર છે. શું કહેવાનું? લેતી જા. હા, કોને કહેવાનું? નલિની બેન. કોણ કે? શુદ્ધાત્મા. હા, તમારે આટલું જ કહેવાનું નલિની બેન ને, લેતી જા. શું કહેવાનું? લેતી જા. પણ એવું રહેતું નથી. હે? જયારે વસ્તુ બને છે ને ત્યારે somehow ઇન્વોલ્વમેન્ટ થઈ જાય છે ને એવું જુદું રહેતું નથી. તે કશો વાંધો નહીં, પછી બોલો ને, કલાક પછી બોલો લેતી જા. બરાબર છે. હા, તમે બોલી તો જોજો. આ દાદા ભગવાનના 2 શબ્દ છે, લેતી જા. બરાબર છે. તમે આ બોલો તો ખરા, તમે એટલા તમે અંદરથી હસશો, ખુશ થશો અને ખૂબ શક્તિ આવશે અને પછી છૂટાપણું વર્તાશે. બરાબર. એટલે જયારે આવું થાય ને, જયારે સહન ના થાય ને, નલિની લેતી જા, આવું બોલવાનું. બરાબર ખુશ થઈ જશો તમે. એટલી બધી શક્તિ આવશે, ગમે તેવો ભોગવટો ખલાસ થઈ જશે, અડે નહીં તમને. બરોબર? શું બોલવાનું? શું બોલવાનું? શું બોલવાનું? બોલો. કોને કહેવાનું? નલિની બેન. હા, બોલજો બરાબર. હા, એટલે શુદ્ધાત્મા આમ બોલીએ છીએ પણ એ વખતે પછી ખબર નહીં બધું ભેગું થઈ જાય છે, એટલે એ વખતે આમ જુદાપણું રહેતું નથી. એમ ના, એવું નથી, ભેગું નથી થતું, જુદાપણું જ હોય છે. પણ આ તમને ખબર પડે છે ને કે ભેગું થઈ જાય છે એટલે તમે છૂટા જ છો. પણ ઓલો કર્મનો ફોર્સ એટલો બધો હોય કે જેને કારણે આપણને રહે ના. પણ આવું તમે પ્રયોગ કરો કઈ તો તમને સરસ છૂટું રહે પછી. બરાબર. હા, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો કંચનભાઈ. હા, બોલો. ગઈકાલે કરકસર વિશે વાત થતી હતી સત્સંગમાં. તો દાદા ભગવાન કે જે કઈક કરકસરો હોય એનો વાંધો નથી. તો આપણે જે દાદા ભગવાન એક બાજુ એમ કે છે કે તમે પુણ્યશાળી છો, તમે પુણ્ય લઈને આવ્યા છો, પણ તમને ભોગવતા આવડતું નથી. કે પ્રાપ્ત ને ભોગવ. આ છે આયુ મળ્યું છે તો એને ભોગવ. હવે અહીંયા ભોગવવાની વાત કરે છે, એક બાજુ કરકસરની વાત કરે છે. તો મારે સમજવું હતું કે આ પુણ્ય જે લઈને આવ્યા છીએ તો એમાં તમે કરકસરથી જીવો તો એ જે બાકીનો પુણ્યનો સ્ટોક રહ્યો એ તમારી સાથે આવે છે. નેક્સ્ટ બર્થમાં આપણી સાથે આવે છે કે અહીંયા જ પછી પૂરું થઈ જાય? શેનો પુણ્યનો સ્ટોક? આપણે જે પુણ્યનો સ્ટોક બચ્યો હોય ધારો કે, હા, તો એ પછી આપણી જોડે આવે છે કે પછી તમારે પાપ પુણ્ય રહિત થઈ ગયા સાહેબ કંચન દાદા. પાપ પુણ્ય રહિત થઈ ગયા. હવે તમે પાપ પુણ્યમાં હું કામ પડો છો? એ પારકી વસ્તુ છે. પણ આજે પુણ્યની વાત કરી ને તો 5 આજ્ઞા પાડો છો ને, 5 આજ્ઞા પાડો છો એટલે બધું બહુ સાથે જ આવતું હોય. બધું સીધા મહાવિદ્ય લઈ જાય, સિમંદર સ્વામી પાસે લઈ જાય, દર્શન કરાવે, લોકો રસ્તો કરી આપે, માળા સામેથી આપી દે. બધું આજ્ઞા પાડો એટલે બધું આવી જાય બધું.
ઘરમાં રહેવા આપી દે કે અહીંયા રહેજો, કશું કમાશો નહીં, ખાઈ લેજો, પી લેજો, બધું કરે એવું. હા, એટલે એ બાબતમાં પડો નહીં, આજ્ઞાની પાછળ પડી જાઓ. બરાબર. શુદ્ધાત્મા જ્યાં હોય ત્યાં જબરજસ્ત સિદ્ધિઓ હોય. એટલે એ બાબતની કશી ફિકર ના કરો. સાથે આવે ને સાથે ના આવે, બધું હોય જ બધું. જ્યાં સુધી મોક્ષે ના જઈએ ત્યાં સુધી એ સાથે જ આવે. એ સાથે આવે પણ શું કરે? સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરવા લઈ જાય. મહાવિદ્યનો વિઝા મેળવવો કે વિઝા તો મળી ગયો, પણ લઈ જવા માટે કઈક જોઈશે ને. એટલે 5 આજ્ઞા પાડવાની. 5 આજ્ઞા પાડો એટલે જબરજસ્ત પુણ્યનું પુણ્ય બંધાય કે જેથી સિમંદર સ્વામી તીર્થંકર ભગવાનના દર્શન થાય, ત્યાં બેસવા મળે, એમની વાત સમજાય. નહીં તો બેસવા મળે પણ વાત ના સમજાય. 5 આજ્ઞા પાડવાથી વાત સીધી સહેલી સમજાઈ જાય. અને 5 આજ્ઞા અહીંયા ના પાડો ને તો ત્યાં ભગવાનના દર્શન થાય પણ સમજાય ના વાત, માથા ફોડવા પડે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે અને આપણું તો પુણ્ય કેવું છે? કરતા ભાવ વગરનું પુણ્ય છે. ભગવાનની આજ્ઞા પાડવાનું પુણ્ય છે. એ પુણ્ય તો શું ના કરે, એટલે એને પુણ્ય કહેવાતું નથી. પુણ્ય તો કોને કહેવાય? જે સંસારમાં ભટકાવે તેને પુણ્ય કહેવાય. આ પુણ્ય નથી કહેવાતું. આ તો બહુ મોટી વસ્તુ છે સાહેબ. હા, આ ભગવાનના ચરણમાં લઈ જનારી વસ્તુ એ બહુ મોટી કહેવાય. એટલે એને પુણ્યનું પુણ્ય એક નામ આપવું પડે, એટલે નામ આપ્યું. પણ વસ્તુ ગજબની છે, એવું હોતી નથી નોર્મલી. જ્ઞાની પુરુષની હાજરીમાં અને તીર્થંકર ભગવાનની હાજરીમાં જ એવું થાય. એવો બંધ પડે, નહીં તો બંધ પડતા નથી. એવા સંસારમાં ભટકાવાના જ બંધ પડે. પછી એ પુણ્ય હોય કે પાપ હોય, ગમે તે હોય. હા, ખરેખર વધારે રખડાવનારું આ સંસારમાં પુણ્ય છે, પાપ નથી. પાપથી તો ચેતે અને એને મન થાય કે હવે છૂટીએ તો સારું. પુણ્યથી તો છૂટવાનું મન ના થાય, મોહ ફરી વળે. કારણ કે રહીએ, મોક્ષ નથી જોઈતો, અહીંયા મજા છે એવું થાય. આ પુણ્ય એવું બંધાય છે કે જેનાથી સંસાર છૂટે અને જ્ઞાની પુરુષના તીર્થંકર ભગવાનના ચરણમાં બેસાડે. એટલે વૈરાગ વાળું પુણ્ય એવું હોય નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનંદજી, ડોક્ટર લલિતાબેન પૂછે છે સમયસાર વિશે જરા સમજાવો ને. સમયસાર શું છે? સમયસાર એટલે આત્મા આ સંસારનો સાર એ સમયસાર છે. એટલે આત્મા પ્રાપ્ત થઈ ગયો એટલે સમયસાર પ્રાપ્ત થઈ ગયો. લલિતાબેન સમજ में आई बात? No. I want you to give me in detail. Detail यानी क्या पूछना है? बोलो ना आप. Like what I heard in the previous satsang was I got समय के परे हो जाते हैं तो उसको समयसार बोलते हैं. और समयसार यानी क्या? शुद्धात्मा, जो ज्ञाता दृष्टा है. ज्ञाता दृष्टा समय के परे है, तो समय के परे कोई चीज इस वर्ल्ड में है नहीं, इसलिए उसको समयसार बोला गया. समयसार is atma. आत्मा. Okay. Not being in the present. Eh? Not being in the present. No, you are always in present. Atma is always in present. Because of ajagrati, we don't live in present. I or Atma? Eh? I or Atma? I and Atma is same. Okay, Lalitaben. Yes. Lalitaben is is different than you. Right. So that samay, that in the last unit of time, the infinite unit of time. Yes. It always remain in its स्वभाव. समयसार यानी क्या? आत्मा खुद के स्वभाव में रहता है, कभी भी वो स्वभाव के बाहर नहीं जाता. Okay. और उसका परिणाम क्या है? तो कि बाहर वर्तमान में रहते, ऑलवेज इन प्रेजेंट. Okay. Okay. और जितना आत्मा स्वभाव में आता है
उतना जागृति बढ़ती है, तो जागृति बढ़ने का फल क्या, तो कि वो वर्तमान में रहते हैं जैसे बने वैसे, चूकते नहीं है, और चूकते तो प्रतिक्रमण कर डालते हैं। So you see every sanjog as a sanjog and move on. यस यस, कहीं पर भी वो उस चीज के अंदर कंप्लेंट या उसके अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके अंदर संजोग संजोग ही है, और वो वियोग स्वभाव का है। No judgments. No judgments, no liking, no disliking. Okay, no opinions, right? No opinions, absolutely. Because संजोग संजोग है, वो तो वियोग होने वाले हैं, तो it is a foolishness to give a opinion. आदत पड़ गई। आदत पड़ गई, सही बात है, वो अध्यास हो गया है ना, वो अध्यास हो गया है। इसीलिए दादा भगवान ने बोला कि हमारी आज्ञा में रहना, आज्ञा में रहने से धीरे धीरे ये सब आदतें चली जाएगी। Yes. It's a wonderful thing, wonderful thing. It is. And you know. And so क्या बोलते हैं, वो ऐसा अनुभव है जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे वो स्वभाव में आते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आप वर्तमान में आ जाते हो। वर्तमान में लोग रहने की कोशिश करते हैं, वो कोशिश नहीं है, वो अनुभव का वो है, क्या बोलते हैं, अनुभव का रिजल्ट है। वर्तमानता अनुभव का रिजल्ट है। लेकिन दादा इसलिए बोलते हैं कि आपको ध्यान में रहे कि वर्तमान प्रेजेंट को देखना है, प्रेजेंट में रहना है। तो क्या वो एक बार अंदर बीज सुन लिया है तो वो अंदर चला जाता है, फिर देन स्लोली इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग। तो स्वभाव खुला होने से फिर वो वर्तमान में आ जाते हैं। ओके, वेरी ख्याल नाइस, आया? थैंक यू। थैंक यू। ख्याल में आया कि नहीं आया? यस, आई गॉट इट। ओके, वेरी गुड। जय Thank you. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू डॉक्टर। शीतल बेन। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपिकानंद जी, परेशानंद जी, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। હા, મને એક મારી ભૂલ દેખાય છે જેના વિશે મારે વધારે સમજવું છે કે મારે છે ને એક ના ગમતી ફાઇલ છે અને અંદર એવી પકડ છે કે I don't want anything to do with this person, એટલે બધું અંદર એને અવોઇડ કરવામાં જ ચાલે। હવે અવોઇડ નથી થતું, નથી થતું, એ આવે જ છે સામે અને છે જ, પણ અંદર ફાઇલ છે એ સ્વીકારાતું જ નથી। કોન્સ્ટન્ટલી એફર્ટ કે બસ અવોઇડ અવોઇડ અવોઇડ, ઇગ્નોર, અવોઇડ, અને જો સામે આવી જાય તો અંદર એક જાતનું કેવું છે કે હરીફાઈ જેવું, લાઈક ઓકે આમ કરે છે, એનું નેગેટિવ જ દેખાય ને એને આમ કહી દઉં ને તેમ કહી દઉં, બહાર કશું બોલાય નહીં પણ અંદરથી નેગેટિવ જ વાણી નીકળે। હવે આનું તમે સમજાવો કે આ બધું સંભાવે। પહેલા તો કે આ જેવું થાય છે ને એ દ્વેષ પરિણામ છે, તો દ્વેષ પરિણામ થાય એટલે પછી રાગે કરીને ભોગવવું પડશે, એટલે ચોંટી જશે વસ્તુ। તમને ના અત્યારે ચોંટેલું છે, અત્યારે તો બહાર ચોંટેલું છે, જેની સાથે રિલેશન નથી, એ સહન નથી થતું, તો પછી રિલેશન વાળું ચોંટશે, રિલેશન વાળું થઈને આવશે। મને એવું લાગે કે બસ થાકી છો હવે માથા ફોડીને કે ભાગાકાર કરવાના। દાદા ભગવાને સિમ્પલ આપ્યું છે કે તને જેના માટે આવું અભાવ થતો હોય તો એ બહુ સારા માણસ છે, બહુ સારા માણસ છે, બહુ સારા માણસ છે, એવું 10, 15, 25 વખત બોલી નાખવાનું। અને કબૂલ ના કરે ને તો દાદા ભગવાન શબ્દો વાપરતા હતા, આફ્ટર ઓલ હી ઇઝ એ ગુડ મેન। આફ્ટર ઓલ દાદા ભગવાન આવો શબ્દો વાપરેલો, આફ્ટર ઓલ હી ઇઝ એ ગુડ મેન। આવું આપણે આપણી બુદ્ધિને કહેવાનું, આપણી જાતને કહેવાનું, આફ્ટર ઓલ ઇઝ એ ગુડ મેન। તું આવું અભાવ કરીને શું કામ એ કરે છે, બાંધે છે?
કોઈ માણસ ખરાબ હોતું નથી. આ તો તારા હિસાબના આધારે આવું થાય છે ને તને આવું ખરાબ દેખાય છે. તો તું સારું કરી નાખ, સારું ચિતરવા માંડ હવે. તો તું તો હેરાન થવાની બંધ થઈ જઈશ. હિસાબ હિસાબની જગ્યાએ, એમાં શું વાંધો છે? અને હિસાબ કોનો? શીતલ નો છે. તો પછી તમે તો શીતલ થઈ ગયા. તમે કોણ છો? શુદ્ધાત્મા. હા, તો શુદ્ધાત્મા છે તો પછી શીતલ ને કહેવાનું લે લેતી જાવ. ઓલા બેન ને કીધું એવી રીતે શીતલ ને કહેવાનું લે લેતી જા તું તારે હવે લાડવા ખા બરાબર. પણ આ સહન નથી થતું એવું લાગે. સહન નથી થતા તો કોને સહન નથી થતું? હા, શીતલ ને જ. બરાબર. તમે કોણ? શુદ્ધાત્મા. તો આપણે છૂટા પડી જઈએ એટલે ઓટોમેટિક શક્તિ આવી જાય. આ છૂટા નથી પડતા. તમે પાણી પાવ છો શીતલ ને એટલે શીતલ તમારી પર ચડી બેસે છે. પાણી પાઉં છું. હે, એવું છે? પાણી પીવડાવો છો. કેવી રીતના? એટલે એનું સાંભળીને શીતલ તમને ગોદા મારે છે અને તમે એની વાત સાંભળો છો. બરાબર. હા, આ તો મોટી રમત છે અંદરની. અંદરની રમત એટલે શીતલ ને હેરાન કરવાની મોટા મોટી રમત છે ને કશાય પરિણામ કીધા. હા, તો દાદા ભગવાને એમાંથી છોડાવ્યા તો આપણે હજુ એની જ કરીએ છીએ. હા, એવું જ છે કે આ મને આ શીતલ ને એટલે બધા અને બીજું કે આપણે એવોઇડ કરવાનો વિચાર કરીશું પણ એવોઇડ થશે નથી થતું. 100% કેમ નથી થતું? કેમ નથી થતું? એનું શું કારણ? મારો હિસાબ છે. હિસાબ ને વ્યવસ્થિત શક્તિ કામ કરે છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ કેમ એવોઇડ નથી કરાવાતી? તો કે આપણે એવી જંગલી જેવી ભૂલો કરેલી છે કે જે માની ના શકાય. એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ તમારી ભૂલો બતાડવા માંગે છે પ્લસ ભૂલોમાંથી છૂટવા જવા માટે કહે છે કે હવે છૂટ આમાંથી ને બોધ લઈ લે કે આવી ભૂલો કરીને આવી છૂટું. બરાબર છે. એટલે આ તો કેટલું મોટી પુણ્ય જાગી તમારી. અને પ્લસ તમારે એને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એવું દેખાશે તો એ નિમિત્ત દેખાશે તો એના માટે અભાવ જ નહીં થાય. એ કરતા ક્યાં છે? એ તો વ્યવસ્થિત એને પ્રેરણા આપે છે કે આવું કર. અને એવું કરવાથી તમારી ભૂલને આધારે તમને ભોગવટો આવે છે, તમને ગમતું નથી. હા, કેમ બીજાને નથી આવતું? બરાબર છે, નથી આવતું. એટલે તમને આવે માટે ભૂલ તમારી છે. તો આ એટલે આ વસ્તુ આવી પ્રતિકૂળતા આવે ને એ તો બહુ you feel yourself very lucky to establish a dada gnan. So take an advantage of the thing. અમને કઈ નથી આવતું એવું નથી, અમને પણ આવે છે. અમે આ પ્રયોગ કરીએ છીએ. બની શકે થાય એવું કે ના આવે આમ પણ કહેવાનું શું કામ ના આવે? પરીક્ષામાંથી પાસ થવાનું છે તો કે હમણાં નહીં. અરે પછી પણ પાસ થવું તો પડશે ને ક્યારે ને ક્યારે. હવે સામે આવ્યું છે તો આવી જવા દે, જે જોઈ લઈશું. ચાલ ને ભાઈ. બરાબર. એટલે આ પ્રતિકૂળતા એ શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર થવાનો મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી, બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. હા, તો ગ્રેબ ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી. અને એવા એક વખત સંયમ પરિણામ ઉભું થયું ને તો પછી બધું ફાસ્ટ ફૂસ થઈ જશે. પછી તો કઈ ફિકર જ નહીં કરવાની. So grab the opportunity and દાદા ભગવાનની જબરજસ્ત કૃપા ઉતરી જુદું પાછું. રાઈટ. એટલે સારું છે આ પ્રતિકૂળ સંયોગો. જબરજસ્ત. બરાબર. દાદા ભગવાન તો ત્યાં સુધી કહેતા 1 લાખની લોટરી લાગી કહેવાય. એટલી બધી વેલ્યુ છે. પ્રતિકૂળતા આવતી નથી. 6-8 મહિને 12 મહિને વર્ષ 2 વર્ષમાં એકાદ વખત આવી. તો કે આ તો ટેક એન ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ એસ્ટાબ્લિશ યોરસેલ્ફ. મારે તો બહુ ફ્રીક્વન્ટલી આવે છે આ. અરે એકમાં પાસ થઈ જાઓ. જાઓ, શક્તિ આપીએ છે.
શું કામ ફિકર કરો છો? હા, બરાબર. બિંદાસ. અને નક્કી કરવાનું, દાદા મને સંવાદ નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો, જો પછી શું થાય છે. અરે મિરેકલ વિલ હેપન, મિરેકલ. હા, બિંદાસ રહેતા નથી આવડતું, આવું અંદર બધું આવશે, ગભરામણ આવશે, થઈ આવશે. જાય. મેં કીધું છે ને એટલે આવશે, ડોન્ટ વરી. ઓકે. હા, હા, ઓકે, હા. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આ દાદાની વાણી સાંભળતી હતી થોડા દિવસ પહેલા. એમાં દાદા બોલ્યા કે શુદ્ધાત્મા એ ખરેખર આત્મા નથી, એ શબ્દ છે એમ. એટલે મને આગળ થોડું એમને કહ્યું, પણ મારાથી પૂરું સંભળાયું નહીં. પણ કે શુદ્ધાત્મા એ ખરેખર આત્મા નથી, એ શબ્દ છે. પણ તમને જ્યારે જીવનમાં આ બધું, એટલે મારી વાત કરું કે વન્સ ઇન અ વાઇલ, મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ બધું સ્મૂથ ચાલતું હોય ત્યારે તમને કશો વાંધો ના આવે કે આનંદ, હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું. પણ દાદા કે તમને જ્ઞાન આપ્યું જ છે ને, તમે છો જ, નિશ્ચયનીય નથી. અને એ અંદર છે જ દ્રઢ કે છું જ, શુદ્ધાત્મા જ છું. તો આ જે કહ્યું એ સમજ ના પડી કે શુદ્ધાત્મા એ ખરેખર આત્મા નથી, પણ એ લઈ જવા માટેનું શબ્દ છે. તમને સમજાવવું કેવી રીતે કે આ વસ્તુ શું છે, તે એક શબ્દ તો આપવો પડે ને. હા, એટલે ઇન્ડિકેશન તરીકે કે ભાઈ તમે શુદ્ધાત્મા છો. પણ અંદર અનુભવ વસ્તુ એવી છે કે આ કોઈ આ જે એલિમેન્ટ છે તે કોઈ વસ્તુનો કરતા નથી, એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ વાળો છે, પ્રકાશ વાળો એલિમેન્ટ છે. એ ઇન્ડિકેશન માટે એક શુદ્ધાત્મા શબ્દ આપ્યો છે, અને તીર્થંકર ભગવાને આપેલો શબ્દ છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા, એ શુદ્ધાત્મા શબ્દ એ શુદ્ધાત્મા નથી, વાત સમજો. પણ એને ઇન્ડિકેશન માટે શબ્દ તો મૂકવો પડે ને, તો શબ્દ વગર તમે કેવી રીતે સમજી શકશો? એટલે સમજવા માટે એક શબ્દ મૂક્યો, પણ શબ્દ પરથી મર્મ પકડાઈ જવું જોઈએ. એટલે આગળ મને એવું મને પોતાને અંદર ફિટિંગ થયા કરે કે ઘણી કે જ્યારે સંજોગોમાંથી પાસ થતા હોય ત્યારે તમને હું શુદ્ધાત્મા છું, દાદાએ આપ્યું, છૂટું કરી આપ્યું, એટલે રહે છે જ. અને જ્યારે ના રે, થોડા વખત પછી આવ્યું, બીકોઝ મારું જે પહેલાનું હોય માન્યતા પ્રમાણેનું કે આવું થયું, કે આ મને થયું, કે આ ઓલ ધેટ મારા પણ, એટલે એના માટે શુદ્ધાત્માના જે આત્માના ગુણો જે છે એ મારે આપણે ચરણ વિધિમાં બોલીને જે પ્રમાણે જે તમે એ સ્વરૂપ તમે અનુભવી શકો એમ, ધેટ શબ્દો આત્માના ગુણોની ભજના, એ જ્યારે એમાંથી નીકળો ત્યારે જેમ જેમ ગુણોની ભજના કરો ને તેમ તેમ એવો સ્વભાવ ખુલ્લો થતો જાય. હા, એટલે એ શુદ્ધાત્મા છું એ તરફ લઈ જાય, આત્માના અનુભવ. હું અસંગ છું બોલો એટલે એવો સ્વભાવ ખુલ્લો થાય. હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, હું અનંત દર્શન વાળો છું, એવું બોલો એટલે એ સ્વભાવ પોતાનો ખુલ્લો થાય. કોઈ પણ વસ્તુ આત્માની હાજરીમાં બોલવામાં આવે એટલે એની અસર થયા વગર રહે નહીં. બરાબર. હા, એટલે તમે આ ગુણોની ભજના એટલા માટે કરવાની કે જેથી કરીને પ્રગટ થાય, એનો સ્વભાવ પ્રગટ થાય, સ્વભાવ પ્રગટ થાય, સ્વભાવ ખુલ્લો થાય. વાત સમજણ પડી? હા, એટલે જેમ જેમ તમને એનું વધારે ને વધારે અભ્યાસ રહેશે, એટલે જેમ જેમ તમારા જીવનમાં દરેક સંયોગોમાં જેટલી જાગૃતિ રહે એટલો અનુભવ થતો જાય. પણ આમ તો પછી વાત કરું કે ઘણી વખત જ્યારે કશું થતું હોય તો આમ થયા જ કરે, આમ બધું આમ કે શુદ્ધાત્મા છે, રિલેટિવ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી દેખાઈ જાય, બધું જ આમ છૂટું દેખાય, અને બહુ આમ થાય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, આના વાળું છું, આ છું, આ છું, આ છું, આ છું. એટલે જેમ જેમ એની વધારે સ્ટડી થશે, જેમ જેમ તમને એનો ઉપયોગ વધારે ગેડ પડતી જાય. ગેડ પડે ને એટલે પછી રહ્યા કરે એવું.
કીર્તિબેન ના મનમાં વિચારો, બુદ્ધિના વિચારો, અહંકાર કેવું કરે છે બધું દેખાતું જાય એટલે એ છૂટો છે અને પોતે છૂટો છે એવી ગેડ પડતી જાય અને જેમ ગેડ પડે તેમ એનો સ્વભાવ ખુલ્લો થતો જાય. રાઈટ. બરોબર. પરેશાનજી. હાજી. પરેશાનજી, દાદા ભગવાન નું આ આપતા સૂત્ર છે એ વાંચો ને, આ વાંચો જો આત્મા સંપૂર્ણ, બહુ સરસ. શુદ્ધાત્મા એ કઈ પરમાત્મા નથી. શુદ્ધાત્મા તો પરમાત્માના યાર્ડમાં આવેલું સ્થાન છે. તમને મહાત્માને શુદ્ધાત્મા પદ કેમ આપવામાં આવ્યું છે? તો કે તમે શુદ્ધાત્મા અને આ માણેકલાલ જે કંઈ પણ કરે છે તેના તમે રિસ્પોન્સિબલ નથી એવી ખાતરી થાય. સારું કરો તેનોય દાગ નથી પડતો ને ખોટું કરો તેનોય દાગ નથી પડતો. કરતા પદ જ મારું ન હોય એ શુદ્ધાત્માનું લક્ષ બેઠું કહેવાય. શુદ્ધાત્મા શબ્દ એ તો ખાલી સંજ્ઞા જ છે. એનાથી હું શુદ્ધ જ છું, ત્રણેય કાળ શુદ્ધ છું એવું સંજ્ઞામાં રહેવાય. સંજ્ઞા એટલે મર્મ, એનો મર્મ. એટલે અંદર ફિટિંગ થઈ જાય, એકદમ સ્ટ્રોંગ અંદર તમને સેટ થઈ જાય. શુદ્ધતા માટે નિશંક પણ ઉત્પન્ન થાય. શુદ્ધતા માટે નિશંક પણ ઉત્પન્ન થાય. એટલે કે હું ગમે તે કાર્ય કરું પણ શુદ્ધાત્મા એ શુદ્ધ જ રહેવાનો છે, એની ઉપર કોઈ ડાઘ પડવાનો નથી. ત્યાર પછીનું પદ એ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે આપણું. એટલે ગમે ત્યારે પેલું ખરાબ થઈ જાય તો મને નીચેનું જો એક મિનિટ કીર્તિબેન, નીચેનું લાભ જો 418. તમે મહાત્માઓ શુદ્ધાત્મા તરીકે રહો, અમે પ્રગટ પ્રત્યક્ષ આત્મજ્ઞાની કેવળ જ્ઞાન તરીકે રહીએ, એટલે કે એમની અંદર રહીએ. ખ્યાલ આવ્યો? હા, પણ એ આગળ વધતા વધતા વધશે, એની બહુ ફિકર નથી આપણે. એ શુદ્ધાત્મા પદ એની મેતે કામ કરશે. એટલે આગળ મેં એમાં થોડું સાંભળ્યું હતું ને, એમાં દાદાજી એવું કહેતા હતા કે તમને ગમે તેવું ખરાબ થાય પણ કે નથી, તમને નથી ખરાબ થયું. હા, બરાબર છે. તમને થતું નથી, જેને થાય છે તે તમે નથી, તમે જાણનારા છો. તમે જાણનારા છો. કીર્તિબેન ને જે કંઈ પણ થાય તે તમને થતું નથી, તમે જાણનારા છો. રાઈટ. સિમ્પલ વાત. હવે એ સમજ કરવાનું છે. કીર્તિબેન ને જ્યાં અસરો થાય ત્યાં ભાગાકાર કરવાનો કે જો આ તમને થયું છે, મને નથી થયું, આટલું જ કહેવાનું. થાય એનો વાંધો નથી, પણ થાય પછી ખબર પડવી જોઈએ કે આને થયું, મને નથી થયું. એટલે છૂટા પાડ્યા કરવું પડે. હા, છૂટા પાડ્યા ધ્યેય રાખવાનું કે મારે આ છૂટું સમજ કરાય છે કે રિલેટિવ થી આ છે ને રિયલ થી આ છે, આ પરમેનન્ટ છે, આ ટેમ્પરરી છે. રાઈટ, રાઈટ. ખ્યાલ આવે ને? એટલે તો સમય કરાવે છે આ રહેવા માટે તો. બરાબર. અને એમાં મને જસ્ટ મને ક્લેરિફિકેશન થોડું જોઈએ કે એમાં વધારે આત્મગુણના જે બધા છે તમને અંદર રટાયા કરે તો એ રાઈટ ટાઈમ પર હાજર થાય ને? શું એ રાઈટ સમય ઉપર એ હાજર આવે ને, થઈ જાય ને? હા, થાય જ ને. થાય જ ને. નહીં તો રાઈટ ટાઈમ હાજર ના થાય તો કરવાનું શું? હા, રાઈટ ટાઈમ હાજર થાય જ. કોઈ વખત પુષ્ટિ ના આપીએ તો પછી થોડી વાર રહીને હાજર થાય, પણ હાજર થાય. હા, બરાબર, બરાબર, બરાબર. સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ જો આવ્યું, આ દીપકભાઈ મૂક્યું, જુઓ. આ છેવટે 10 મિનિટે કરી લેવાનું. આ હા, રાઈટ. તમારું નામ બોલવાનું, ચંદુલાલ નહીં બોલવાનું. નહીં, બરાબર છે. કરીએ છીએ અને કરવું જ છે. હા, કરવું છે અને કરીએ છીએ. કીર્તિબેન તમે જુદા અને હું જુદો એવું બોલવાનું. કીર્તિબેન તમે રિલેટિવ છો, હું રિયલ છું. તમે ટેમ્પરરી છો, હું પરમેનન્ટ છું, એવું બોલવાનું. હા. અને પ્રાર્થના કરવાની, એ દાદા ભગવાન, એ સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, એ માં પદ્માવતી દેવી, એ માં ભગવતી દિવ્ય અંબા માતાજી, અમને આ અનુભવમાં આવે એવી અમારી કૃપા કરો. હા, બરાબર. બરોબર. આપણે તો આ લખેલું મને મોકલી આપજો દીપકાનંદજી. આપણા મેસેજમાં મોકલેલું છે, ફરીથી મોકલી. ઓકે, પ્લીઝ. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમિતાબેન.
જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ બોલો. આનંદ હમણાં શીતલબેન સાથે વાત કરી ને અભાવ વાળી ફાઇલ, મારે પણ સેમ એવું છે અભાવ વાળી ફાઇલ. હા સેમ જ. કળિયુગમાં શું હોય તો કળિયુગમાં એ જ હોય એવું નહીં, પણ મને આ બધું હાજર નથી રહેતું કે વ્યવસ્થિત છે એ કરતા નથી એ બધું. પણ હા અંદર ચોક્કસ એવું થાય છે કે ઇન્ડિયામાં હતી ને ત્યારે બહુ જ જોર હતું એમ કે 20 આંગળાએ ભગવાન પૂજ્યા છે એટલે સાસુ સસરા આટલા સરસ મળ્યા છે તો હવે ભોગવો એમ. અને છોકરીઓ પણ મને ઘણી વાર કહે કે તને બહુ જોર હતું, તું મમ્મી બહુ ભગવાન પૂજ્યા છે એટલે મને સાસુ સસરા આવા મળ્યા છે. તો તે પણ હું એવું જ કહું કે હા એમ કે મને બહુ જ જોર હતું. તો શું આ પાછું ચોંટશે ખરું? મને એવું શું કરશે? પાછું આવશે ખરું સામે? આ જે અભાવ થાય છે મને. ના, હવે તો આપણે તમારી ઈચ્છા નથી ને. ના, અભાવમાં તમારી ઈચ્છા નથી ને. ના બિલકુલ નહીં. એટલે પાણીનો પાઇપ બંધ થઈ ગયો ને. હા હા બરાબર. હા, એટલે જે અભાવ રૂપી છોડવો હતો એને પાણીનો પાઇપ બંધ થઈ ગયો એટલે હવે જેટલો ઉગ્યો છે એટલો ઉગીને ફળ આપીને ચાલ્યો જશે. બરાબર. પછી માલિક બદલાઈ જશે, સિમ્પલ. બરાબર. હા, એટલે પાછું ના આવે છતાં પ્રતિક્રમણ કરવાના આપણે. એ થાય છે. હા, કહેવાનું કે આટલું બધું ઝેર શું કામ કરું છું તું, આ અભાવ કરી શું કરવાનું, કોનો અભાવ કરવાનો? આ તો મશીનનો. આપણે કોઈ મશીનનો અભાવ કરીએ ખરા? ના. કેમ મશીનનો અભાવ ના કરીએ? કે મશીનરી છે તો ઓલી મશીનરી જ છે, એમાં સોફ્ટવેર જુદો છે ને ઓલો સોફ્ટવેર જુદો છે. ઓલી મશીનરી જ છે, એમાં મશીનરીમાં કોઈ ફેરફાર નથી. ઓલી મશીનરી કુદરતથી ચાલે છે ને ઓલી મશીનરી માણસથી ચાલે છે. વસ્તુ તો એક જ છે. દાદા ભગવાન કહે પહાડ પરથી પથ્થર પડે તો તમે ગુસ્સે નથી થતા, અને કોઈને મારતા જુઓ તો ગુસ્સે થાવ. દાદા ભગવાન કે બંને એક જ છે. લા હાજર નથી રહેતું. ના, પણ હાજર નથી રહેતું તો આપણે ભાગાકાર કરવાનો ને. ભાગાકાર કરવાનો ને. આજે હું બોલું છું અંદર કે તમને બહુ જ જોર હતું તે વખતે, તો હવે જાવ એમ તો હવે શું કરવા એ કરો છો એમ. ના, એ આવું બોલીએ ને એટલે આપણા અભાવને પાણી મળે. અચ્છા, એ પાણી મળે. હાસ તો વળી આપણે એવું બોલીએ એટલે આપણે તો શું ભાગાકાર કરવાનો કે બહુ સારા છે, બહુ સારા છે, બહુ સારા છે, બહુ સારા છે. 10, 15, 25 વખત બોલી જ નાખવાનું. બરાબર. ઉપકારી છે, બહુ ઉપકારી છે. નહીં તો આવા પ્રશ્ન જ ના પૂછે. તમે સત્સંગમાં આવતા જ ના હોત, પિક્ચર જોવા ગયા હોત. એ તો બધું છૂટી ગયું. એ તો દુઃખને કારણે છૂટ્યું છે. દુઃખને કારણે છૂટ્યું છે. જોજો, બધો અંદર માલ પડેલો છે, ક્યારે ફૂટશે ખબર નહીં પડે. ઓહ, બરાબર. હા, તો દુઃખ છે ને એટલે જ્ઞાનની વાતો કરીએ આપણે. હા, નહીં તો બધા ધડ ઉડી જાય એવા છે બધા બરાબરના. એટલે બહુ સાચવવા જેવું છે. શું કહેવાય નહીં. હા, બીજું પૂછવું હતું, આ તમે પિક્ચર નું યાદ તો ટીવી ના બાબતથી મને બહુ અભાવ થાય છે. ટીવી ના બાબતથી અભાવ થાય કેમ? હા, ટીવીએ તમારું શું કર્યું? ટીવી એટલે શું છે કે એ લોકો 24 કલાક એમનું ટીવી ચાલુ હોય મોટા અવાજથી. અને એમાં એક સિરિયલ આવે છે ને, છૂટાછેડા એટલે કન્ટિન્યુ છે ને, એ બહુ જ મોટા અવાજમાં ચાલતું હોય. જેવા હમણાં ઘરે 2 વાગે એવું ચાલુ કરે સતત છૂટાછેડા એવું ટીવીમાં બોલતું હોય છે. તો એ અંદર અમિતાને પડઘા વાગે છે એના લીધે અભાવ થાય કે આ શું છૂટાછેડા. ના, એવું નથી. એમાં શું છે જો થાકી ગયા હોય ને આપણો ભોગવટો ના હોય ને તો એ સંભળાય જ ના. પણ આ સંભળાય છે ને માટે આપણો કઈક ભોગવટો છે એટલે પ્રતિક્રમણ કરી નાખવાનું. અચ્છા, કોઈ પણ વસ્તુ આપણને અડે, અસર થાય તો સમજવાનું કઈક ભોગવટો છે. તો અસર તો થવાની જ ને, મોટા અવાજથી હોય. ના થાય, ધ્યાન જ ના જાય. આપણે બીજામાં ખોવાઈ ગયા હોય જો ભોગવટ ભૂલ ના હોય તો. બરાબર. હા, કોઈની સાથે ફોન પર વાત કરે તો કશી ખબર ના પડે. શું મને ઇન્ટરેસ્ટ હોય અથવા મારો ભોગવટ હોય ત્યારે મને બધું દેખાય, એ બધું. નહીં તો કશું ના દેખાય. તે મારો ભોગવટો કે
હા એટલે તો ઉડાડી દેવાનું એ બધાને, તો ઉડાડી દેવાનું કે આટલા શક્તિશાળી તમે થઈને આવી ટીવી થી તમે આવું બધું હેરાન થાવ, ડિસ્ટર્બ થાવ છો, એ કઈ જાતનું? આટલી બધી કેમ નિર્બળતા પ્રગટ થઈ ગઈ? બહુ થાય છે અમિતા તો, બહુ જ એમ. કારણ કે રાતે 2-3 વાગ્યા સુધી અને ચીડાઈ નહીં જવાનું, ચીડાઈ નહીં જવાનું. જો તો કાનમાં રૂ નાખી દેવાના. એ કરવા છતાંય અવાજ આવે છે મારા કાનમાં. અરે તો બે રૂમ ના બાયણા બંધ કરી દો, આ કરો, જે કરવું હોય કરો ને બાપા. પણ એ અસર થાય છે મને, પણ એનો મતલબ સમજણે કરીને જાય એના જેવું ઉત્તમ એક કે નહીં. બરાબર. તેમાં સી રીતે ગોઠવવું, કે શું ગોઠવવાનું, કેવી રીતે ગોઠવણ કરવાની? કે મને જેટલું મોટેથી મૂકો એ મૂકે, વાંધો નહીં. પરેશાનજી, તો દાદાએ જ્ઞાન આપીને અમિતાથી ડાયવોર્સ જ કરાવી દીધો છે ને? હા કરાયું છે, પણ હવે એ ખબર નથી પડતી ને, અમિતાને હજુ વળગેલા જ રહી છે ને. હા, દેહાદ્યાસ તો બહુ જ છે પરેશાનજી. એની જ મુશ્કેલી છે ને બધી. 15 દિવસ અમિતા બીમાર રહી ને, કોરોના થયો બધાને ઘરમાં, તો એમાં આ ટીવી નો અભાવનું ને એ બધું એમાં બહુ જ અસર કરી ગઈ. માથામાં હથોડા વાગે, આમ ટીવી નો અવાજ આવે ને તો હથોડા વાગે માથામાં. કેમ કે એક બાજુ ખાંસી એટલી બધી ચડે, તાવ જબરજસ્ત, અને આ ટીવી નો અવાજ. જો ચીડ ના ચડે ને તો મસ્ત રસ્તો નીકળે. એક એવા રસ્તા સૂજે કે વાત નહીં કરવાની. ધીરે એને કહેવાય, જો તમે અવાજ ધીરો નહીં કરો ને તો પોલીસ આવશે, એટલે એમને એમ બધું શાંત થઈ જાય. કેટલાય રસ્તા સૂજે, પણ આપણી ચીડમાં આપણે ખોવાઈ જઈએ. એટલે પહેલા ચીડ થી છૂટી જાઓ. એમાં એ છૂટવું જ છે મારે, કારણ કે એના લીધે ઘરમાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ થાય છે મને. હા, ઘરમાં ને આપણને પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે મને હું ઘરમાં નહીં તો કહેવાનું મારે સિરિયલ જોવી છે, બીજી સિરિયલ આપણે જોવાની. ધીરે રહીને રસ્તો કાઢતા શીખો, રસ્તો કાઢતા શીખો બેન, રસ્તો કાઢતા શીખો. એમાંથી હું બહાર નીકળી જાઉં. ના ના, ચોક્કસ ચોક્કસ. આમાંથી નહીં, અમિતામાંથી બહાર નીકળો. હા, તમને કાઢેલા જ છે. અમિતા બૂમો પાડે ને તો અમિતાને કહ્યું શાંત પડ ને, હવે ખોટી ખોટી બૂમો ના પાડીશ. આવું બોલીએ ને આપણે તો શાંત પડતી જાય. હા, બહાર વાળાને શાંત કરવા કરતા આપણી ફાઇલને શાંત કરીએ બેસ્ટ. બરાબર. એ અલ્ટિમેટ રસ્તો છે. બહાર વાળાને શાંત કરવાનો શું ફાયદો? પાછું બહાર જે બીજે ક્યાંક થશે આવું તો શું કરીશું? બરાબર. આવું તો આવ્યા જ કરવાનું વર્લ્ડમાં. અમારું ઘર એવી જગ્યા પર છે કે અમારા ઘરની બાજુમાં પાર્ટી પ્લોટ છે. દર 1 કલાકે ઓલું આવે છે, ઓલું શું કહેવાય, ઓલા મોટા મોટા સ્પીકર વાળું આવે છે. એમજે કહેવાય, ડીજે કહેવાય, ડીજે. તે એટલું બધું વાગે છે, એટલું બધું વાગે છે કે આ ભીતો હલે છે, બાયણાઓ હલે છે, બારીઓ હલે છે. મને તો એવું લાગે સાલું સ્લેબ ના પડી જાય તો સારું. આ અમિતાના માથું એવું હલી જાય છે. હા, તો આમાં તો દર કલાકે આવે છે. તો 2-3 વખત ચીડ ચડી, પછી મેં કીધું આ તો લોચો પડ્યો ચીડ ચડવાનો. તે પછી હું નાચવા માંડ્યો મારા ઓટલા પર, તો ચીડ ચાલી ગઈ, પતી ગઈ, ફિનિશ થઈ ગઈ. તે દિવસ નાચી કાઢી. એવું આજે એવું કઈક મને આલો કે મારું જતું રહે, કારણ કે એ તો જમવા બેસું છું ને તો એમાં તો ટીવી રસોડું બધું એક જ છે, એટલે બહુ હવે નાચવા માંડવાનું, કહેવાનું હજુ મોટો અવાજ કરો, એવું બોલવાનું. હા, આપણી ચીડ કાઢવા માટે બોલવાનું હજુ મોટો અવાજ કરો, બાયણા ખુલ્લા રાખો, એમ તેમ કરીને આપણી ચીડની સામે થઈ જાઓ. ઓકે. મને ચીડ કાઢે, ચીડની સામે કાઢવાનું છે, બીજાને કઈ કાઢવા જવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? મને તો ત્યાં સુધી વિચાર આવ્યો કે પોલીસ કમ્પ્લેન કરી દઉં કે ભાઈ અહીંયા બેન્ડ નહીં વગાડવાના, ડીજે નહીં વગાડવાનું. આવે ને વિચાર તો ક્યાં ના આવે, પણ પછી છૂટા તો પડવું પડશે ને ક્યારેક. તો સોલ્યુશન નહીં આવે છૂટા પડ્યા વગર. છૂટા પડ્યા વગર કોઈ દિવસ સોલ્યુશન આવે નહીં. બરાબર. હા, એટલે પહેલા છૂટા પડી જાઓ. અને અમિતા ગમે તેવી બૂમો પાડે તો કે તું ગમે તેવી બૂમો પાડે એનો શું અર્થ છે? ખોટી ખોટી બૂમો ના પાડીશ. હા, નિરાતે રે. અમિતાએ જોયું આ જે બીમાર પડી ને એમાં તો આમ ટીવી નો અવાજ આવે ને એટલે અમિતા આખું મોઢે ના બોલે,
પણ અંદર તો ઉથલ પાથલ આમ ઉપર નીચે જાય ને ગાડીમાં જઈને સુઈ જાય ને કેટલું બધું આમ મોઢા પર આમ પેલું એ લાગે આમ ભાર ભાર જાણે ભોગવટો છે, એક જાતનો ભોગવટો છે બેન. બરાબર. હા, એટલે હવે ભોગવટામાં સ્થિરતા રાખવી આપણે શોધી કાઢવાનું. ઓકે, એ નક્કી કરશો તો આવી જશે, નક્કી કરશો તો આવી જશે. કે બહુ મોટી વસ્તુ નથી આ બધી, આ તો નિર્જીવ વસ્તુ કહેવાય. જો નિર્જીવ વસ્તુ સામે ટકી નથી શકતા તો સજીવ વસ્તુ સાથે કેવી રીતે ટકી શકશો? નથી ટકી શકાતું ને, કેમ કે નિર્જીવ સાથે ટકો પહેલા. ઓકે, હા હા. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. પરેશાનજી, આપણો સમય હવે પેલા માટે થયો છે. પૂરું કરો ભાઈ. આજે તો સ્પેશિયલ સેશન છે. અચ્છા, શું સેશન? એટલે આપણે 8મી કલમ કરીએ છીએ ને, તો એ 8મી કલમ સંબંધી તમે તમારો સ્વાધ્યાય કરાવો. મારે કરાવવાનું? 8મી કલમમાં શું કરવાનું દીપકભાઈ? 5-10 મિનિટ થોડો ફોડ પાડો ને, એટલે બધાને લાભ મળે ને. તો વિચાર જ નથી આવતો, પણ મને એટલું સામાન્ય ભાવે સમજાય કે તમે કોઈના માટે અવળું બોલશો નહીં. સિમ્પલ વાત. પછી એ હાજર હોય કે ગેરહાજર હોય, અવળું બોલવાનો અર્થ શું છે? ધેર ઇઝ નો મિનિંગ. હા, નીકળી જાય, પાછલા હિસાબને આધારે, અધ્યાસને આધારે નીકળી જાય, પણ એ કાઢવા જેવું નથી, એનો મતલબ નથી. એના માટે અવળું બોલવા જેવું નથી, કારણ કે આ બધા મશીન છે. મશીનમાં એના પોતાના ડિસ્ચાર્જ વાળા ભાગો છે. ડિસ્ચાર્જ વાળા ભાગો તો નીકળ્યા કરવાના, તમને પસંદ પડે કે ના પસંદ પડે. એટલે દાદા ભગવાને 8મી કલમ એટલે આપી ને કે તું તારું જે નીકળે છે બરોબર છે, પણ આ આવું હોવું ઘટે એવું રાખજે તું. અવર્ણવાદ, અપરાધ ને અવિનય, છેવટે તો એ દોષ જ જોયા છે ને, અલગ અલગ તરીકેના દોષો છે. તો કે એમાં તું પડીશ નહીં, આમાં તું ક્યાંય ને ક્યાંય ખોવાઈ જશે. અથવા તો આપણને ઘણી વખત બુદ્ધિ શું બતાડે કે ભાઈ ચલો હાજરના નથી બોલવા, પણ ગેરહાજરના તો બોલી નાખીએ, વાંધો શું, કોણ જોવાનું છે? અરે પણ મય ભગવાન બેઠેલા છે સાહેબ. તારું મોડું બગડી જવાનું, તું જરાક પણ અવળું અવર્ણવાદ બોલ્યો કે અવિનય બોલ્યો, તારું મોડું ગંધાતું થઈ જવાનું. કાંદાથી ગંધા એનો વાંધો નથી, પણ આનાથી ગંધા એ ના ચાલે. ડુંગળીથી ગંધાય, લસણથી ગંધાય તો ચાલશે, પણ આ ગંધાવું ના જોઈએ. કારણ કે શબ્દથી ગંધાયું ને એ બહુ મોટું પોઈઝન કરનારી વસ્તુ છે. એ શરીરમાં આખું પોઈઝન ફેલાઈ જાય છે, અને એવું પોઈઝન ફેલાઈ જાય છે. દાદા ભગવાન કહે છે કે જે મન 24 કલાક તમારી સાથે રહે છે, એ જ મનને તમારી અંદર તળાવની અંદર તમે વિષ નાખો છો. હવે એ મનની અંદર તમે વિષ નાખો અને એ જ મનથી હવે તમારે છૂટવાનું છે, તો કેમનું બનશે? કરેક્ટ. એટલે આ 8મી કલમ આપી દાદા ભગવાને કે આ 8મી કલમ બોલજો, કે જેથી કરીને અંદર ભૂલે ચૂકે ચાલ્યું જાય તો તમે ધોઈ શકો. ધોઈ શકવાની જાગૃતિ માટે આપ્યું દાદાએ. ભૂલો તો થયા કરવાની તમારાથી, પણ તમે આ ધોતા રહેજો, સાફ કરતા રહેજો, નહીં તો ખબર જ નહીં પડે કે આ ભૂલ કહેવાય. કરેક્ટ. બરોબર? કરેક્ટ કરેક્ટ. મને એક વાત યાદ આવી કે આપણે જોઈએ, એક જ મિનિટ. હા, 1 મિનિટ, હું હમણાં મૂકું છું. એના પર બહુ કોમન છે, આના પરથી જરાક ઓફકોર્સ આ બહુ ફ્રેન્ક આઉટલો નો બહુ કોમન એ છે. Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. And watch your character, it becomes a destiny. બરોબર છે, બરોબર છે, કરેક્ટ વાત છે. બહુ વેસ્ટર્ન એ છે, પણ એ લોકોએ પણ આવી રીતે વિચાર્યું છે. એટલે આપણે શું કહીએ કે કેવું આખું આપણે જે બોલીએ છીએ ને, એટલે આ 8મી કલમ બોલવાથી આપણે જે બધા માટે જે બોલેલા છે એના આપણે વિરુદ્ધ થઈએ છીએ. નહીં, અસરો પડે છે ને, અસરો પડે છે. આપણે એકબીજાની સામે આવીએ તો જે અસરો પડે છે
એ આપણા જ બોલેલા શબ્દની અસરો આપણી ઉપર પડે છે. આપણને Right. લાગે સામેવાળાના આધારે પડે પણ એવું નથી. કરેક્ટ. એટલે એ ના પડે એટલા માટે આખી વસ્તુ આ મૂકી દીધી છે. આ તો એક 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 બરાબર છે, સારું છે, પણ આપણે જ્ઞાનમાં આખી વસ્તુ જુદી થઈ જાય છે. ના ના ઓફકોર્સ આ તો એક જાગૃતિ રહે, બહુ જાગૃતિ વાળી વાત. આપણે જે વિરુદ્ધ બોલવાનું કહીએ છીએ ને, હા 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 હા, કે પેલું કીધું ને કે આફ્ટર ઓલ ઇઝ અ ગુડ પર્સન, યસ યસ યસ, એવી રીતે. એટલે આખું અંદર આપણું જે આખું આમ થઈ ગયું છે ને તે આખું ફરી જાય. વર્કઆઉટ થાય, અંદર વર્કિંગ ચાલુ થાય. કરેક્ટ. વેરી ગુડ. ઓકે રણનીભાઈ. ઓકે, આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવશું. યા પ્રશાંતજી ત્રિમંત્ર બોલાવો, દીપકાંતજી ફોલો કરશે. ઓકે, પરેશાની ત્રિમંત્ર બોલાવજો, હું ફોલો કરું છું. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સબ્બ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે શુક્રવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ, જેમાં આપણે ફરીથી 10 મિનિટના છૂટામણાના સામાયિક સાથે 3 વાક્યનું આરાધન અને 8મી કલમ ભંગના પ્રતિક્રમણ કરીશું. દિવસ દરમિયાન આ જ ઉપયોગમાં રહીશું. જ્યારે ફ્રી ટાઈમ મળે ત્યારે આ છૂટાપડાનું સામાયિક સાથે આ 8મી કલમ ભંગ જે સાથે રહીએ છીએ એમની જોડે આપણાથી આડું અવડું બોલાતું હોય, છંદ